वचन पढ़ेगा मार्कुस का चैप्टर 6 वर्सेस आयत 20 से लेके 26। यस पास्टर श्योर मैं पढ़ता हूं वेट अ मिनट ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮਰਕੁਸ ਉਹਦੀ 6 ਦਾ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੜੂੰਗਾ क्योंकि हेरोदोस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उससे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था पर आनंद से सुनता था। ठीक अवसर आया जब हेरोदोस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया तो हेरोदेस की बेटी भीतर भीतर आई और नाच कर हेरोदोस को और उसके साथ बैठने वाले को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। और उसने शपथ खाई, मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। उसने बाहर बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, मैं क्या मांगू? वह बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की, मैं चाहती हूँ कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टलना ना चाहा। आमेन 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 आमेन। ये दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। ये बहुत ही चंबा करने वाली हालात सी। In these few verses there is a lot, थोड़े जे आयतां दे विच बहुत कुछ आ and there are a lot of people involved in this. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। There is the head of John the Baptist on a platter. ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰਾ। We have got the king Herod. ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Herodos nahi Herod. ਫਸਟ ਹਿੰਦੀ में हेरोदोस है। Sorry. And then the mistress of Herod, not the wife, she was a mistress because she was married to the brother of Herod. So she was a mistress of Herod and her name was Herodias. ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰੋਦੀਅਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈਰੋਦੋਸ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। And we have got the daughter of this Herodias's daughter. ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲੜਕੀ। And then we have got in the party during the party there were the nobles. ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ। There were military people, high commanders. ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ। And there were some chief men of Galilee. ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ। So if we count everyone, there are nearly 7 or 8 people. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 7 ਤੋਂ 8 ਲੋਕ ਨੇ। Of course, the military commanders might have been, I don't know how many, and the nobles, I don't know how many, and the chief men of Galilee, I don't know how many. So it's a lot of people. ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜੋ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਗਲੀਲ ਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। So John the Baptist was in prison. ਤੇ ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। But एक minute, 1 second. Yeah. Guys, I'm preaching. So John the Baptist was in prison, and Herod desired to hear from John the Baptist. ਤੇ ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੋਦਸ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। He enjoyed talking or hearing from John the Baptist. ਉਹ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। There was, I believe, some truth, and there was a desire to know things about God in this king. ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਥਰੂ ਉਸ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ
ਉਸ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਸੀ। But we will see that he was not fully giving himself to God. We will find out why. ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। Then we also have this all three other type of categories: the nobles, the commanders, and the men of Galilee. We have got another three groups. ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਤੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ। And so we have this party going on, and then the daughter of Herodias comes and dances, and she I think dances very well, that everybody just enjoys that dance. ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਹੈਰੋਦਸ ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਡਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। And especially ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। And especially in verse 22, it says, read verse 22 please. Okay, तो हेरोदेस की बेटी भीतर आई और नाच कर हेरोदस को और उसके साथ बैठने वाले को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। Amen. So we see Herod got fascinated and his emotions started getting stirred up. ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਹੈਰੋਦਸ ਰਾਜਾ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਗ ਉੱਠੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। And without thinking, he said something which was very, very foolish. ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਇੱਕ ਮੂਰਖਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। And because he was led away by his emotions, he said, oh, ask me whatever you shall, and even if you ask me half of my kingdom, I'm going to give it to you. ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਗ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹਨੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। This teaches us that we should be very careful with our words. ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Just because we can get excited sometimes about something and get emotionally charged up, it doesn't mean that we can say things that are silly. ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੂਰਖਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। Many times we as Christians, when we are in a desperate need, we say to the Lord, God, please help me out in this situation and I will do this for you. I will come to church on time. I will join the Wednesday meetings. I will go to church whenever there are other meetings, and I will do this. I will. ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਡੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। And so we must be careful that we do not say words in the air without thinking. Our words have to carry weight. ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੀ ਚਾਹੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। In my ministry life, I have come across so many people that they said to me, oh, I want to work with you, I want to support you, and I want to go wherever you will go, but many of them, they are gone somewhere, they are not with me. ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। There was one lady who came to our church, Punjabi church, and she started doing things very fast. She got saved and she started experiencing a lot of miracles.
and she didn't know, she didn't realize what she was doing. She was saying, oh Pastor Ji, this is the place I want to come every Sunday. This is the place I want to be. I don't want to go anywhere else. I found something so special and the Lord is so good. But after 1 month, she left the church, she left the WhatsApp group. She's now, I don't know where she is. ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਆਫ ਗਲੋਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚਰਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੇਵ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਈ ਗਈ। ਖੁਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦਾ ਵੱਡਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੀਵ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਰਚ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਲੇਡੀ। So let's be careful what promises we make, because many times some of the promises that we make, we will not be able to keep them. So it's better we do not make those promises. ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। And if today we have made false promises and we have not kept them, then it is time that we say, God, sorry that I said this in a hurry. Setivich, please forgive me, Lord. Yeah. ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ। Then in verse 24 we see this young girl. She leaves the room and she goes to her mother and she takes the counsel, Salah, from her mother. Yeah. ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 24 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ। And I believe this was another wrong thing that we as Christians can do many times. ਤੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। I'm coming to that. Many times I believe we need to go to the Lord first and ask him his counsel, what he wants from us. Hallelujah. ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। And behave like a mature people. This lady went to her mother. She could not handle the offer that the king had made to her. She couldn't know what to do with it, and she goes and asks her mother. It's like she was totally controlled by her mother, in my opinion. ਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮੈਚੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। She should have been the one to make the decision, but she totally relied on her mother to give her the answer. ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਣ, ਆਪਣਾ ਹੈਂਡਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। I do know that our fathers and mothers are full of wisdom. They care for us and they love us. But many times when they are not Christians, they might not be able to give and direct you in the proper channel. ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੋਂਗ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। That's why we try to say to people, check with your Dekbal leader, because they have been trained by me, and talk to them whenever you feel something that you would like to do. Just don't do what you feel and you think what is right. Then it might be sometimes very wrong. ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। And many times some are very clever. They already have made a decision and they come and ask you, what do you think? But they already have decided. And so that is also not right. ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। And it is difficult for us when people have already decided what they want to do, then to say to them that might not be right because they have already decided what they want to do. And I believe that's something again not right before God. ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕੀਏ। So we have here the situation that the mother should have been a good role model to the daughter, and maybe she should have said to the daughter, what do you think you could ask yourself? She could have put the responsibility on the daughter to make her understand that she could take also some decisions on her own. ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਬੇਟੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਚਾਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ। And we see here that what she wanted was something very, very evil. She wanted the head of John the Baptist. ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ। Why did she ask for the head of John the Baptist? ਉਸਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ? She could have asked a voucher for a restaurant. She could have asked a plane ticket to go to Miami. She could have asked or maybe a Mercedes. Sorry, Pastor, किसी का माइक ओपन हुआ तो मुझे नहीं पता चला। मियामी से बाद आपने क्या बोला? किसके बाद? मियामी के बाद कि उसको टिकट चाहिए मियामी। Mercedes Benz. ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਆਮੀ ਬੀਚ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਸੀਡੀ ਬੈਂਸ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। But she asked for the head of John the Baptist. ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ। Because she could not handle the truth. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀ। She was living in sin. ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੀ ਸੀ। She had left her husband and she was with Herod the king because she was married to the king's brother. ਤੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੈਰੋਦਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ। And John the Baptist was preaching the truth and saying this is not right. ਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। And so the truth and those who do not live in truth, they will have a problem with the people who are giving the truth. ਤੇ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। And they want to oppress the truth, they want to kill the truth. ਉਹ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। She was bound and she is now getting more into trouble by even asking for the head of John the Baptist. ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ। And the daughter, like a robot, she goes and she tells the king, we want the head of John the Baptist. Again, the daughter should have thought about it, that her mother is asking for somebody's life. She could have had the responsibility and the common sense to say something. ਤੇ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਲੜਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਰਿਬੋਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। So let us be careful that when our parents tell us to do something not right, let us not do it, even though it might come from our parents. ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ। Especially if it is if it is against the word of God, please do not obey your parents.
ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਉਸ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ। That is very important for us to know that our parents are not number one in our life, but God is, and His word is number one in our life. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। And I know in our culture sometimes we treat our parents like gods, and that is also not right. ਕਿ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। Because God is God and our parents are our parents. ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਹੈ। And the Bible says, give God what it belongs to God, and give to man what belongs to man. ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੋ, ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋ। Don't give what is God's to your parents, and don't give God what is belonging to your parents. ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੋ। I hope you don't misunderstand me. I'm trying to make it very clear what I'm trying to say here, so that we can all understand and be on the same level to what I'm trying to say. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। Amen. Then we have a very, very sad situation in verse 26. Please read. 26 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ। तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वाले के कारण उसे टलना ना चाहा। बहुत दुखी हुआ, क्यों? शब्द के कारण। He said something in a hurry. He said, ask whatever you want, because he was fascinated by his emotions when he saw the girl dancing, and he said something stupid. ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਜੋ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਇੱਕ ਮੂਰਖਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਗ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। And here there was something good in this man, but he could not fully express that good that was in him, and he lived a compromised life, and this was the result of that compromised life. ਤੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਦਿਲ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। And many of us, we have a desire for God. We want to do the right thing, but something is stopping us, and we end up doing like what the king did here. ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। At the moment, many of the church people are not coming to church on a Sunday. Why? They say, oh, I don't have corona test. Now that really surprises me, because they do the corona test, go to work, but for church they can't do a corona test. ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਚਰਚ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹਾਂ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਆ। And some say, I don't want to do corona test, and it's okay, I don't want to come to church because of corona test. And that I find very, very sad. ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਕਰਦੀ ਆ। Can't we do a corona test and come to church when the Lord has given his life for us? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। What God has gone through is far more terrible than a corona test. Corona test is nothing compared to what God has done for us. ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। So let us be grateful, Abari, to God what he has done, and let us do what we need to be doing. ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। Hallelujah. Hallelujah. So the king
became sad. Why? Because he didn't want John the Baptist to die, but he did a very silly thing. And because of his silliness, John the Baptist died. ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਖਮਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਸੀ ਜੋ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। He did not let God's men continue to live. He did not let the truth being preached more. He did not let God's kingdom go forward. He came in the way. ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਵਧੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੀਤਾ। And so let us not do things like this king. Let us not do things like the mistress, the mother, and let us also not do things like the daughter. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਉਸਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਉਸਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। But I am not going to spare the 3 other groups as well. ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ। Because these 3 groups would have also said something to the king in this situation. ਪਰ ਕਿ ਜੋ ਇਹ 3 ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। They could have said, maybe this is not right what you are doing, king. Or they could have said, he's maybe your friend, you like to hear him, and why do you want to just whatever you have said is okay now, you can change your mind. I don't know. They could have said something. I believe they could have done something, these 3 groups. ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹ 3 ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਚਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। They did not take any responsibility. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। They enjoyed the wine, they enjoyed the food, they enjoyed the dance, and they went home. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਈਨ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। But I believe right within their hearts they must have been troubled and they must have not slept in peace. ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। And I believe they did not sleep in peace. ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੌਂਗੇ। So when we do not stand for the truth, when we do not stand and raise a voice against the evil, there will be something eating us up from inside. ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Because we are not free, we are bound. ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬੰਦ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। But when we are living a righteous life, when we are living in the truth, when we preach the truth, we are happy people. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So today I want to say to you, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। I want to say to all of us, including me. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। What is there in your life that according to my preaching that you need to fix? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? So today is a time that you can ask the Lord to forgive you. ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। Today is a time that you can be free. ਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। Maybe you could have done something and you just didn't do it. ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ and you just left it, or maybe you said something in a hurry and then you realized, oh, why did I say that? I should have not said that. ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। Or maybe you have made promises and you have not kept your promises. ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ। 2 days ago somebody said to me they will send me the feedback of something and they have not yet sent it. I'm waiting for the feedback. ਅਗਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। I didn't even ask for the feedback. The person said I'm going to send you the feedback, so I've been waiting for 2-3 days now.
ਦੇਖੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਪਰ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। So don't make false promises in a hurry, ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, because that will chase you afterwards. That will follow you. ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੋਗੇ। हाँ, वो चीज आपका पीछा करेगी फिर। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ हाँ। ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਿੱਛਾ ਕਰੂਗੀ। Amen, amen. So I'm going to finish with this, and I pray that God has spoken to you in some ways, and may the Lord help us in every way to be righteous, to be living, to take our responsibility, and to do what God really wants us to do. ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ, ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ ਜੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। Amen, amen, amen.